So dear students, welcome to the session on industrial engineering. Today we are going to start with the module 2. So in module 2, the main contents are plan layout and material handling. Then in that session it comes the principles of material handling, then types of material handling equipments, then how we are going to select and apply the material handling equipments. Then we have the maintenance part coming. It's a preventive maintenance and breakdown maintenance system. Then we have the replacement policies, how a replacement is done in a company. This is a replacement policy, that's methods of replacement analysis. Then comes the method of providing for depreciation and how depreciation is acting on a system. Then the determination of economic life and simple problems related to that. So what is material handling? So material handling in production, material handling means it's a movement of men, machines and materials. Okay, there's a material can be defined, or material handling can be defined as the basis operation in connection with the movement of bulk, packaged and individual products in a semi-solid or solid state. Based on the material, it can be classified into semi-solid state or solid state. And how we can transfer the material? By means of gravity, manually or power actuated equipments, and within the limits of individual producing, fabricating, processing or service establishment. Within a company, how we are going to move either as a bulk or package or as individual material in their state by means of gravity, manually or power actuated system within a company. That is material handling. Okay. Material handling includes all movement and packaging of material, component, parts, assemblies and products. The handling of goods between plant normally is called as transportation. That is, within the company it's generally known as material handling. Apart from within the company, അതായത് കമ്പനിക്കകത്തല്ലാതെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ജനറലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു ദ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഷിപ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫേസസും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ. Next, what are the objectives of material handling? The main objectives of material handling is, the primary aim is to minimize the cost. Low cost il namakku engane material handling cheyan pattum. Okay. Minimize delays and interruptions by making available the material at the point of use at right quantity and right time. അതായത് നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ഡിലേയിൽ, അതായത് ഡിലേ കഴിവതും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒരിടത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സേഫ്റ്റി ഇൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ത്രൂ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ദെൻ maximum utilization of material handling equipments. Then prevention of damages to material and lower investment in പ്രോസസ് ഇൻവെൻറ്ററി. അതായത് ഏറ്റവും ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്? സോ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് അറ്റ് സപ്ലൈസ്. സപ്ലയറിനുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഹാൻഡ്ലിങ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് അറ്റ് സപ്ലൈ സൈഡ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് അറ്റ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാന്റ്. നമ്മുടെ കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. മൂന്നാമത് എന്താ? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഫ്രം വെയർ ഹൗസ് ടു കസ്റ്റമർ. അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തണം.
സോ നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അറ്റ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫ്രം വെയർ ഹൗസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. The material handling activity in the plant starts with the unloading of materials after receipt from the suppliers and extends throughout the processing from raw material stage till it is manufactured and stored in warehouse to be dispatched to the customer. So അതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്? ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷനാണ്. മൂവ് ഇൻ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്, സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ. ഏറ്റവും സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനറിൽ ഇതിനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്കുള്ള മോഷൻ. സെക്കൻഡ് ഈസ് ടൈം. ദ ടൈം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ടൈം ടു ദ required place. Then quantity, ensure supply of correct quantity continuously. Then space, ensure optimum use of space. Then what are the symptoms of bad material handling? ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ബാഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല എന്നത് കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ചെന്നു, ഇവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്? The first symptom is frequent interruption in production due to delay in handling and supplying materials to the point of use. ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. ഈ ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് സപ്ലൈയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻട്രപ്ഷൻ, അത് മെഷീൻ കേടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സിംറ്റം ഓഫ് ബാഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. സെക്കൻഡ് വൺ, skilled labor performing duties like storing and handling of materials. എന്താണ്, നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എവിടെയാണോ സ്കില്ല്, സപ്പോസ് ഈ സ്കിൽഡ് ഓൺ ലേബർ, ഹി ഹാസ് ടു ഡു വർക്ക് ഓൺ ലേബർ. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ പോയി ഈ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിങ് ദാറ്റ് ലേബർ ഇൻ എ ഫുള്ളി എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ അല്ലേ? സോ if such a happening occurs in the company, we can tell that there is a bad material handling within that company. The accumulation of work in process and materials in different location. കമ്പനിക്കകത്ത് പല പല ലൊക്കേഷനിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് മെറ്റീരിയൽസും വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻട്രിയും മെറ്റീരിയൽസും റോ മെറ്റീരിയൽസും മൂവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ എവിടെയും കൂടി കിടക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ബാഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. Then reworking and rejections due to material handling defect. അതായത് പൂർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പൂറായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വീണ് അതിന് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ, ഓവർലോഡ് കൊണ്ട് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകാം. സോ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റീവർക്കിങ്ങും റിജക്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സിംപ്റ്റം ഓഫ് ബാഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ദെൻ ക്രൗഡഡ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് വിത്ത് സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് ഫ്ലോർ സ്പേസ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ സ്പേസ് സ്ക്രാപ്പും മെറ്റീരിയൽസും കൂടെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥ. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് അവിടുന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ തീർന്നു, അവിടുന്ന് അടുത്തടുത്ത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ 3 ദിവസത്തെ അല്ല 1-2 ദിവസത്തെ സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നിച്ച് ഒരു മെഷീൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് കിടക്കുക, ആരും അൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനില്ല. So that's a symbol of bad material handling. Okay. Long waiting for material equipments to pick up and deliver material. Long waiting for material handling equipment to pick up and deliver material. അത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക. അതായത് സാധനം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് കുറേ സമയമായി, പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് അവിടെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് തീർന്നെടുക്കുകയാണ്, അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻ്റ് അവിടെ എത്തിയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ സിംപ്റ്റം ബാഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ദെൻ one of the important topic in material handling, unit load concept. എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. സോ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലോഡിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഐറ്റംസ്, അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ
നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇഷ്ടി എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൽ അറ്റ് എ സിംഗിൾ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം ലോഡുണ്ട് അല്ലേ? അതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ്. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിലിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. സോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുക്കണം. അസൈൻമെൻറ്റ്സും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടേബിളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കാം. മേ ബി എനിക്കൊരു 10-20 എണ്ണം അറ്റ് ടൈം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ. അപ്പം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇറ്റ്സ് 20 അല്ലേ? ആ 20 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ കുറച്ച് പേര് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് വെച്ചു, കുറച്ച് പേര് പേപ്പറിൽ വെച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് ലോഡിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, ആസ് എ സിംഗിൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ബൾക്ക് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലോഡ്, അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ്. The basic concept of material handling is to move maximum load at a time, so that the number of moves for a definite quantity of load to be moved is minimum, and so the cost of material handling. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലോഡ് ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. thereby the cost of handling കുറയും. So material handling efficiency is proportional to the size of the load handled. That is the number of units handled per unit time. There are many materials by virtue of their size and weight needed to be moved individually. അപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൾസോ there are many materials whose individual size and weight is small but are required to be moved in large quantity. ഇപ്പം സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബൾക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ? Such materials and also bulk materials which are needed in specific quantities are generally grouped together to form a load of definite weight called as unit load and then move them individually. Okay, the unit load can be defined as ഈ definition പഠിക്കണം, കമ്പൽസറി ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് ലോഡ്. Unit load is defined as a number of items or bulk materials so arranged such that the mass can be picked up and moved as a single object. The mass can be picked up and moved as a single object, and which upon being released will retain its initial arrangement for subsequent movement. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട് ബോൾട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അതൊരു 10 മെഷീനിലേക്കുള്ള നട്ട് ബോൾട്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം ഓരോ മെഷീനിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 10 മെഷീനിലേക്കുള്ളത് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുക. ഓക്കെ, കേരളത്തിലെ പ്ലാന്റിലേക്ക് അയക്കുക. സോ നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, ഓരോ നട്ട് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? സോ ഈ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു വലിയ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിന് അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, ആ സാധനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്ലാനിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൺ ബീങ് റിലീസ്ഡ് വിൽ റീറ്റെയിൻ ദ ഇനീഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് സിംഗിൾ നട്ട് ബോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം. വിച്ച് വിൽ റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓർ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ so arranged such that the mass can be picked up and moved as a single object, and which upon being released will retain its initial arrangement for subsequent movement. Example for unit load are small casting put in a container, a stack of bricks on a pallet എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. പാലറ്റ്, ട്രെയിലർ ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിലർ ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ്,
ഒരു ടിപ്പറയിൽ സാൻഡ് കൊണ്ടുവരാം, ഒരു ദിവസം വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മണ്ണടിക്കുക. അപ്പം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടിപ്പറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറ്റും. എന്നിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വർക്ക് സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ട് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ചട്ടി ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. സോ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് റിറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു see a video. We have a plan. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുറേ മെറ്റൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കുറേ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹാൻഡ്ലിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡെന്ന് പറയുന്ന ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ലോഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് നമ്മുടെ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു അല്ലേ, ഇതിനെയാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാലറ്റ്സ് നമ്മൾ തടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ്. സോ ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പാലറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓരോ ബോക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പാലറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയാണ് ഈ പാലറ്റിന് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ്. സോ ദിസ് യൂണിറ്റ് ലോഡ്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് ദിസ് ബീങ് പാക്ക്. സോ ഇവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ലോഡ്സ് വന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് എൻഡ് പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഓരോ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ്. So what are the advantages of unit load and disadvantages of unit load? So the advantages are, it permits handling of large loads at a time and thereby reduces handling and transportation cost. So large യൂണിറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇൻഡിവിജ്വലി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ടൈം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് is substantially less than when handled as a loose or individual material. Okay, unit loads are less susceptible to damage and loss during the movement. It offers safer handling and transportation compared to those of loose material. The unit load may be even made of irregular shaped items, generally become stable when packed as unit load. അതായത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള സാധനത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറഗുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ യൂണിറ്റൈസ്ഡ് ലോഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം ലേബലിംഗ് മേ ബി അവോയ്ഡഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ബോക്സസ് വരുന്നതാണ് അല്ലേ. നോർമലി നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റമായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ബോക്സിലും നമുക്ക് പാക്കിംഗ് കോഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വിടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മളതിന് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ലോഡാക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫൈനലി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഒരു സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ ആ ഒറ്റ ബോക്സിൽ നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ പോയിന്റ് വന്ന് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലേബലിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂണിറ്റൈസേഷൻ ജനറലി പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബേസിസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ്? ദർ ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീയൂണിറ്റൈസേഷൻ. ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ആവും. അത് യൂണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും ഡീയൂണിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു കോസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ആവും. സോ യൂണിറ്റൈസേഷൻ ജനറലി ഇൻവോൾവ്സ് അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ restraining the loose articles. This unitization medium increases weight of the final load. അതായത് നമുക്ക് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാം. സോ യൂണിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എഡ്ജിലെല്ലാം ഒരു പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം വെച്ചു അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്
വൈൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിനും മെറ്റീരിയലിനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനും എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂണിറ്റൈസേഷൻ. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്റ്റി കണ്ടെയ്നേഴ്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ അഡീഷണൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ല കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ദീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ വെരി ലെസ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ്? നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. ദ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡാണ്. മീൻസ് പാലറ്റ്. ഇതാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതായത് ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിനൊക്കെ കയറാൻ പാകത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഹോള് കാണും. അതിന് മുകളിൽ തടിയുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ് പാലറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ യൂണിറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ലോഡിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ. ഈ കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച് നമുക്ക് സാധനം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഓൺ എ റാക്ക്. റാക്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ലോഡ്സ്. ദെൻ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഓൺ എ ഷീറ്റ്. ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള യൂണിറ്റ് ലോഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഈ ഷീറ്റോടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂണിറ്റ് ലോഡാണ് ഷീറ്റ്. So now we have some principles of material handling. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്താ, നമുക്ക് ഓൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി പ്ലാൻ. ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യരുത്. കാര്യം ചിലപ്പം ഒരു 5 minutes ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനിലെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അടുത്തടുത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കരുത്. സോ എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റംസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സിസ്റ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് എ പ്ലാൻ എ സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആസ് മെനി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് പോസിബിൾ, covering operations such as receiving, storage, production, inspection, packaging, warehousing, supply and transportation. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബോക്സിനകത്തിരുന്നു, അത് അവിടെ ചെന്നു, അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ബോക്സിനകത്തായിരിക്കും, അത് അതിലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അല്ലേ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റോറേജും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് റാക്കിൽ തന്നെ റാക്ക് ഒന്നിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിത്തിൻ കമ്പനിയൊക്കെയാണ് റാക്ക് ഒന്നിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ റാക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അത് സ്റ്റോറേജും ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് ഒരിടത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, റാക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. മേക്ക് ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ദ ക്യൂബിക് സ്പേസ്. നമുക്കുള്ള സ്പേസ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. യൂണിറ്റ് ലോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സൈസ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റൈസ് ലോഡ് ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റിമം such that it can be efficiently handled by the handling equipment. Then gravity principle. Gravity principle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നോർമൽ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരിടത്തൂടെ വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒത്തിരി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ. അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി. ഓക്കെ, ദെൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Reduce, combine or eliminate unnecessary movement of equipment or materials. Okay, then safety principle. Ensure the better safety of the materials. Then mechanization principle. കഴിവതും നമുക്ക് മെക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് you go for mechanization. Okay, then standardization principle. എന്താ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ standardized methods, types, size of material handling equipments. Everything should have a proper standard. Then flexibility principle. നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെഷീനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മെഷീനിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്ത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് നമ്മളൊരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകത്തില്ല. നമ്മുടെ കമ്പനി ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. Then equipment selection principle. Consider all aspect of material, movement and method to be utilized. അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. Then motion principle. The equipment designed to transport material in motion. So we have to design അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ദെൻ ഐഡിൽ ടൈം പ്രിൻസിപ്പിൾ. റിഡ്യൂസ് ദ ഐഡിൽ ടൈം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉള്ള ഐഡിൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈം മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Plan for preventive maintenance or scheduled repair for all handling equipments. Okay. Then obsolescence principle. Replace obsolete handling equipments or methods when more efficient method or equipment will improve the operation. അതായത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുക. Then capacity principle. Use handling equipment to help achieve its full capacity. Then control principle. Use material handling equipment to improve production control, inventory control and other handlings. Then performance principle. Determine efficiency of handling performance in terms of cost per unit handled, which is the primary criteria. നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മാക്സിമം ഒരു യൂണിറ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനുള്ള കോസ്റ്റ് കഴിവതും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഡെഡ് വെയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ്, അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഹാൻഡിൽ, അതിനെയാണ് ഡെഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. The ratio of dead weight to payload weight. Payload weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഡെഡ് വെയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ. Then how we can select material handling equipment. For selecting a material handling equipment, identify first the nature of operation. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് വെദർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇസ് ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ്, വെദർ ദ ഫ്ലോ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ. സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അല്ല, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഷീനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മെഷീൻ, തേർഡ് മെഷീൻ, ഫോർത്ത്, ആ ഒരു ഓർഡറിലല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒരിക്കലും കൺവെയർ ബെൽറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ട്രക്കോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഗേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ കൊറോസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും. ഈ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. നമുക്ക് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലേ ഔട്ട് കാണും. ചിലപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ ഫ്ലോ ഇസ് ഫെയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് that are not likely to change, fixed equipment such as conveyors can be successfully used. If on the other hand the flow is not constant and the direction changes occasionally from one point to another because several products are being produced, moving equipment such as trucks will be preferred. Okay. Then cost consideration. Cost is one of the most important factor. Comparisons are made between various items of equipment that are capable of handling the same load. The initial investment and operating and maintenance cost are the major cost to be considered. Initial investment ശ്രദ്ധിക്കാം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്, മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കോസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. Selection of equipments also depends on engineering factors like door and ceiling dimensions, floor space, flow conditions and structural strength. നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ.
Then equipment reliability. The reliability of equipments and supplier reputation and after sales service are much important in selecting a material handling equipment. Sorry. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, റഫ് സ്കീമാറ്റിക് സ്കെച്ചസ് മതി. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്? ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ്. ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ മെഗാ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ ഉണ്ട്, നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കിൻ്റെ. സോ അതിനകത്ത് മേജർ കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടറി ലേഔട്ടും അതിനകത്ത് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ്. ഇതാണ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർക്കുണ്ട്, ഈ എൻഡിലൊരു ഫോർക്കുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കോളമാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഫോർക്കിനകത്തേക്ക് പാലറ്റ്സ് വന്ന് പാലറ്റ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രക്ക് പോലെയാണ് ഓടിച്ച് ഒരിടത്തുനിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്രെയിൻസ്. സോ ക്രെയിൻസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് വൺ. ക്രെയിൻസ് മിക്ക കമ്പനീസിലുള്ളതാണ് ക്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, ജിപ്പ് ക്രെയിനും ബ്രിഡ്ജ് ക്രെയിനും. സോ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ക്രെയിനാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലും ഒരു കോളമുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുറുവെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ, ഒരു പാലം പോലെ ഉണ്ട്. സോ ഈ പാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രെയിൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഹോൾഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും. സോ ഇത് ജിപ്പ് ക്രെയിൻസ് ആണ്. ജിപ്പ് ക്രെയിൻസ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇത് കാണും, ഒരു പോസ്റ്റർ കാണും, അവത്തേൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോളം കാണും, അവത്തേലാണ് ഈ ക്രെയിൻസ്. സോ ഇതിന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്കിതിന് നോർമലി പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഹോയിസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഹോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ കാണിച്ചിരുന്ന ഫിഗറാണ് ഹോയിസ്റ്റ്. പ്രധാനമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഹോയിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഫിക്സ്ഡ് ഓർ മൂവബിൾ. ഫിക്സ് ചെയ്തതാവാം, മൂവബിൾ ആവാം. ഓക്കെ, ഹോയിസ്റ്റ് ആർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂഷ്വലി പവേർഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോവറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വേരിയിങ് ലോഡ്സ്. എക്യുപ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേഷനറി, പോർട്ടബിൾ ഓർ ട്രാവലിംഗ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് വരുന്നത് മോണോ റെയിൽസ് ആണ്. മോണോ റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പാത്തിനകത്തൂടെ ഒരു റെയിൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പർ സർഫസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പർ സർഫസിൽ ഈ റെഡ് യെല്ലോ കളറിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇതൊരു മോണോ റെയിലാണ്. സോ ഇതൊരു ഐസെക്ഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടുത്തെ കൂടെ നമ്മുടെ ക്രെയിൻസ്, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ക്രെയിൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേ കൂടെ ഓടുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ ഇവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ മോണോ റെയിൽ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐ സെക്ഷൻ ബീം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സീലിംഗ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ഐദർ എ ട്രോളി ഓർ കാരിയർ മൂവിങ് അലോങ് ഇറ്റ്. ദ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അലോങ് ദ ബീം. It is employed for intermittent type of material handling in machine shop and other shops. Okay. അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത്? The next one is conveyors. So ഇത് commonly used method ആണ്. Conveyors different types ഉണ്ട്. Belt conveyors ഉണ്ട്, roller conveyors ഉണ്ട്, bucket conveyors ഉണ്ട്, pipeline conveyors ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റോളർ കൺവെയർ ആണ്. ഇത് റോളർ കൺവെയർ, ഇത് റോളേഴ്സാണ്. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് ടൈപ്പാണ്, ബെൽറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പാണ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പാണ്. ബെൽറ്റ് കൺവെയറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഒരു ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കൺവെയർ. ഇതാണ് ബക്കറ്റ് കൺവെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബക്കറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ കാണും, അത് ഈ ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പ്രധാനമായിട്ടും സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ബക്കറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ പൈപ്പ് ലൈൻ കൺവേഴ്സ്, ഒരു പൈപ്പ് ലിക്വിഡ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പൈപ്പ് ലൈൻ കൺവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതും പ്രധാനമായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പൈപ്പ് ലൈൻ കൺവേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ്. സോ ഇവിടെ കാണാം, ഇതൊരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് സാധനം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്.
സോ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ നേരെ ലോവർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കോളും. സോ ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതൊരു സ്പൈറലാണ്. ഓക്കെ, സ്പൈറൽ ട്യൂബ് കൺവെയേഴ്സ് ആണ്. സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ്. സ്പീഡൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിഫ്റ്റ്. ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ലിഫ്റ്റാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോളിക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തുനിന്ന് വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിലേഴ്സ്. ട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ വി ഹാവ് ട്രാക്ടേഴ്സ്. ഇതുപോലെ ട്രാക്ടേഴ്സ് കാണും. അതിലെ ട്രാക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ വേറെ ടൈപ്പ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ട്രെയിലേഴ്സ്, ഇതുപോലെ ട്രെയിലേഴ്സ് കാണാം. സോ ഈ ട്രാക്ടറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിലേഴ്സിലെ കയറ്റി ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ആർ ട്രാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെയിലേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദ മേജർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് equipments used.